Hello guys, welcome to my YouTube channel Quantum Quarks. आज आम पढ़ा दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु पुस्तकर चतुर्थ पद्य चिलिकारे सायंतन दृश्य जार लेखक होउछन्ति कविवर राधानाथ राय। आधुनिक ओडिया काव्यधारा भित्ति संस्थापक कविवर राधानाथ राय बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम जन्मग्रहण करते। यहाँ गोटे सर्ट क्वेश्चन पढ़िपारे जे कविवर राधानाथ राय केउठी जन्मग्रहण करते। बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर ग्राम जन्मग्रहण करते। ऊनविंश शताब्दी रे शिक्षकरू से बंग बिहार ओडिशा विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे इन्स्पेक्टर हो पारिथिले। से केउ विद्यालय गोटे समूहर इन्स्पेक्टर होते बंग बिहार ओडिशा। से बंग बिहार ओडिशा विद्यालय समूहर शिक्षा विभाग रे कौन क्यों पदवी रे थिले? इन्स्पेक्टर पदवी रे थिले। एटा शॉर्ट क्वेश्चन। नुआ रीति ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइथिबा कविवर राधानाथ रायंकर कवि कीर्तिर गौरवावह कृति मध्यरे केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, चंद्रभागा, उषा, पार्वती, चिलिका, महाजात्रा, उर्वशी आदि काव्य, सर्वेशांनो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम, भारत स्मरणीय गीतिका, भारत स्मरणीय गीतिका रचना राधानाथंकर संस्कृत गीति प्रतिभार अपूर्व स्वाक्षर बहन करे। यहाँ मध्य गोटे सर्ट क्वेश्चन हो पारे कविवर राधानाथ रायंकर संस्कृति गीति प्रतिभार अपूर्व स्वाक्षर बहन करुथिबा रचनाटीर नाम कौन? सर्वेशांनो जननी भारत धरणी कल्पलतेयम बा भारत स्मरणीय गीतिका। अनुदित कृतिर स्वाक्षर मेघदूत, तुलसी स्तबक राधानाथंकर बहुपाठित पांडित्य और कवित्वर उच्चकोटि निदर्शन। प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबारे तांकर वैशिष्ट्य स्वीकृत। तो यहाँ मध्य गोटे सर्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे जे चिलिका केउ प्रकार काव्य? खंडकाव्य। खंडकाव्यर अर्थ होउची एमिति एक काव्य जोटा कि अधा संपूर्ण है नहीं। तो ये जो चिलिका रे सायंतन दृश्यटा मध्य चिलिका खंडकाव्य आसी अछि एवं चिलिका खंडकाव्य प्रकृति को नायिका करिकी कविवर राधानाथ राय वर्णना कर। तो यहाँ मध्य सर्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे जे कविवर राधानाथ राय चिलिका खंडकाव्य क्या नायिका बनई? प्रकृति को नायिका बनई। प्रकृति को कौन बनई? नायिका बनई। चिलिकार सायंतन अंशटी चिलिका खंडकाव्य आनीत। एथिरे संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना करा जायछि। कवि सूर्यंकर गीतामृत स्मरण, जातीय भावनार उद्वेलन, जीवन प्रति शाश्वत वार्ता और कविंकर सौंदर्य चित्तवृत्ति आदि एथिरे प्रकाशित होइछि। प्राचीमूल एवं मीनजीवी नाबे, छायाकारे चित्र दिशे ठाबे ठाबे, मत्स्य धरी से समुद्र मुहाणे, निज गृह कथा भाबी एक ध्याने। प्राची, प्राचीर अर्थ हेउची पूर्व दिग। तो कवि कहउछन जे प्राचीमूल एवं मीनजीवी नाबे माने मीनजीवी माने डंगारे माछ धरी साइला पर वर्तमान फेरुछंती एवं तांको डंगा प्राची माने पूर्व दिगर मूल अच्छी माने पूर्व दिग आड़ को से फेरुछंती। तांको घर पूर्व दिगरे अच्छे से पश्चिम दिग आड़े माछ मारी जाइथिले वर्तमान से पूर्व दिगरे फेरुछंती। तो कवि कहउछन जे प्राची मूल एवं मीनजीवी नाबे माने प्राची मूलटा पूर्व दिगर मूलटा वर्तमान मीनजीवी मानकर नाब पाखापाखि अच्छी। छायाकारे चित्र दिशे ठाबे ठाबे माने बहुत गुड़े मीनजीवी जाइछंती अलगा अलगा डंगारे। तो छायाकार भाव में अलगा अलगा जगार अलगा अलगा डंगा देखा जाउछि। मत्स्य धरी से समुद्र मुहाणे, निज गृह कथा भाबी एक ध्याने। से समुद्र मुहाण को माछ धरी जाइथिले एवं सेठी माछ धरिकी फेरिला बेले को निज घर कथा भाबी भाबी एक ध्यान रे फेरुछंती। भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पट्टिका मोहल्ला से टेकी। भालेरी अर्थ होउछि गोटे प्रकार पहाड़र ना है भालेरी, गोटे प्रकार पहाड़र ना होउछि भालेरी। एवं ता शिखर संध्या तारा देखिकी पट्टिका, पट्टिकार अर्थ होउछि पाल। डंगारे जो पाल लगी था वायु साहाय्य ताकू गतिशील करने कहुए पट्टिका बा पाल। तो भालेरी शिखर रे संध्या तारा देखी निजर दिग को पूर्व दिग आड़ को निज डंगा को पूर्व दिग आड़ को बुलाई से पट्टिका को माने पाल को टेकी मोहल्लास खुशी रे टेकिकी घर को फेरुछंती।
ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଦୁରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ଗୀତାମୃତ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତକୁ କିଏ ବୋହି ଆଣୁଛି ବୋଲି କବି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ଚିଲିକା ମାରୁତ। ମାରୁତର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବନ। ଚିଲିକାର ପବନ ବୋହି ଆଣୁଛି ବୋଲି କବି ଏଇଠି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ମାରୁତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୀତାମୃତ କେଉଁ ରଚନାରେ କେଉଁ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ? ଗ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଗ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗୀତାମୃତ। ଗୀତାମୃତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମୃତ ପରି ମଧୁର ଗୀତ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଏତେ ମଧୁର ଯେ କବି ତାକୁ ଅମୃତ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତାମୃତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତକୁ କିଏ ବୋହି ଆଣୁଛି? ଚିଲିକା ମାରୁତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତତାନ ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। କବିବର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତର ତାନରେ ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ହ୍ରଦର ନୀଳ ବକ୍ଷରେ, ବକ୍ଷ କହିଲା ମାନେ ଛାତି, ହ୍ରଦ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ନୀଳ ବକ୍ଷରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛି। କିଏ? କବିବରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୀତ ତାନରେ ଏତେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଉଲ୍ଲାସରେ ଖୁସିରେ ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛି, ମାନେ ଅବସ୍ଥିତି କରୁଛି, ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି। ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ ମଧୁର ହାସିନୀ ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ହସନ୍ତି ଚୌଦିଗେ, ଚାରି ଦିଗରେ କେଉଁମାନେ ହସୁଛନ୍ତି? ମଧୁର ହାସିନୀ। କେଉଁମାନେ? ସେମାନେ ଦିଗଙ୍ଗନା। ଦିଗଙ୍ଗନା ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ। ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ କୁହାଯାଏ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଏବଂ ଦୁକୁଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟ, ଦୁକୁଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟ। ବାସିନୀ, ବାସିନୀ ଅର୍ଥ ଯେ ପିନ୍ଧିବା, ବାସ ଅର୍ଥ ହେଲା କପଡ଼ା ଏବଂ ବାସିନୀ ଅର୍ଥ ସେଇ ଯେ ପିନ୍ଧିଛି। କିଏ? ନା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ସେମାନଙ୍କର ହସ ଏତେ ମିଠା, ସେମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ପାଟକୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ଏଇ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତକୁ ଶୁଣିକି। ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣେ କରେ ଜାତ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନସାରା ମାଛ ଧରିକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଅତୀତର କଷ୍ଟକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଏଇଟା କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି? ନା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଗ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ, ଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ତ ଏଇଠି କବିବର କହିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ପୁରା ଦିନର କ୍ଲାନ୍ତକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦର ଚମ୍ପୁର ଗୋଟେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ହେଉଛି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶେ ନାନା ରୂପେ ମନ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶେ କରେ ବିଚରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଶରେ ଆସିକି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକି ବିଚରଣ କରୁଛି। ବିଚରଣ କରୁଛି ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଶୁଣୁଛି ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଶରେ ଆସିକି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି ଏବଂ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଏଣେ ତେଣେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ କିଲୋଡ଼ିବା ଆସେ ସେହି ତା ନ ଜାଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଗୀତାମୃତର ଆବେଶରେ ଆସିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇକି ଶୂନ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ତାର ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ମନ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। କେବଳ ଆବେଶରେ ଆସିକି ସେ ଏଆଡ଼େ ସେଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି। ଧନ୍ୟ ସେହି ଯାର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଏ ଲୀଳା ରଚନ୍ତି ଦେବୀ ବାଗୀଶ୍ୱରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଗୀଶ୍ୱରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ମା ସରସ୍ୱତୀ। ବାଗୀଶ୍ୱରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନ୍ୟ ସେହି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଏଇ ଲୀଳା ରଚୁଛନ୍ତି।
ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିବର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନ୍ୟ ରଥେ, ରଥେର ଅର୍ଥ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଯେ ଧନ୍ୟ ରଥେ ତୁମ୍ଭ ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣେ, ତମ ଜନ୍ମ ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ହେଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଳ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଯାଇଛ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଛ। ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଦେହ ସିନା ମରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମର କବିତାର ଯେଉଁ ତମେ ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପନ କରିକି ଯାଇଛ, ସେଇ କବିତା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଜି ବି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇକି ଅଛ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଯାଇଛ। ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ତୁମ ମାଟି ଦେହକୁ, ତୁମ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ିତ ଏହି ଦେହକୁ ସିନା ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଯଶ ଦେହରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯଶ ଗଢ଼ିକି ଯାଇଛ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଆବାସୀମାନେ ତୁମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଇଯାଇଛ, ମାନେ ତୁମ ଆୟୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତୁମେ ଅମର। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପୋତପାଳ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ କ'ଣ କରିଛି ନା ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୀନମାନେ, ମାଛମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟକୁ ଡିଆଁ ମାରିବେ ଏବଂ କେଉଟର ବା ମୀନଜୀବୀର ଫାଶରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଏବଂ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରିଅଟ ଇସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ପାପ କର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଯେତେବେଳେ ପୋତପାଳ ବା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଡଙ୍ଗାରେ ମଶାଲ ଜଳେଇ ଦେଇଛି, ମାଛମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଶାଲକୁ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରିଅଟ ଇସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଯେମିତି ମଶାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶେ ଛୁଇଁଦେଲା ମାନେ ହାତ ଚେଙ୍କି ହେଇଯିବ, ମାରାତ୍ମକ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ, ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରମ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛୁଇଁଲା ମାନେ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ। ପାପ କର୍ତ୍ତେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଆମ ପୃଥିବୀରେ, ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ ଯେମିତି ପାପର ରମ୍ୟତାରେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇକି ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ପାପର ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାଛମାନେ ମଶାଲର ରମ୍ୟତା, ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ତରି ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଗର୍ଭେ, ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟକୁ ଡିଆଁ ମାରିକି ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଦୁଃଖେ ମନେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ହ୍ରଦରେ, ପବନ ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଦୋହଲୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ଦୋହଲୁଛି, ଥରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଥରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ହଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଶାଲର ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଛି, କମିଯାଉଛି, ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଛି, କମିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ମଶାଲ ଶିଖାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କବି ଦୁଃଖୀର ଆଶା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ କିଛି ମିଳିବ ମୋତେ, ପୁଣି ସେଇ ଆଶାଟା କମିଯାଏ, ସେଇ କଥା ସାଙ୍ଗରେ କବିବର ମଶାଲର ନିଆଁକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ଯେ ମଶାଲକୁ କବିବର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ମଶାଲର ଶିଖାକୁ କବିବର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖୀ ମନର ଆଶାର ସାଙ୍ଗେ। ତ ତରଙ୍ଗେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ବୋଇତ, ଥରେ ଦିଶେ ଥରେ ହୁଏ ଅନ୍ତର୍ହିତ। ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଦୋହଲୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଥରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଥରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶା ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ପ୍ରାୟ ଶିଖା ଉଠେ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ। ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଦୋହଲୁଛି, ମଶାଲର ଶିଖାରେ ମଧ୍ୟ ଉପର ତଳ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି କବିବର ଦୁଃଖୀର ଆଶା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶାଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଏଇଟା ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଳ ଆଉ ଳକୁ ତାଳ ମିଳାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ ନିଶାଗମେ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନି ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଛି। ନିବର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଞ୍ଚି ନ ପାରି, ନିବର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଞ୍ଚି ନ ପାରି। ତ କବିବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଶାଗମେକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା, ସେଇଟା ହେବ ନିଶା ପ୍ଲସ୍ ଆଗମେ। ଆଗମେର ଅର୍ଥ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ, ନିଶା ମାନେ ରାତି, ରାତିର ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରମେ ଲୋକ କୋଳାହଳ ନିବର୍ତ୍ତି, କ୍ରମଶଃ ଲୋକ କୋଳାହଳ, ନିବର୍ତ୍ତି ମାନେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରି, ଅବନି ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଛି। ଅବନି ମାନେ ପୃଥିବୀ, ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ତାର ରହୁନାହିଁ। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ସୃଷ୍ଟି ଦିଶେ ଯେହ୍ନେ ପାରଦ ଧୌତ। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ, ପରିପ୍ଲୁତ ଅର୍ଥ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ, ପରିପ୍ଲୁତ ଅର୍ଥ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ।
ମାନେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ। ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ନଭ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ନଭ। ନଭର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକାଶ, ନଭର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକାଶ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହେଉଛି, ଅବନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ନଭ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଲୋକରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଯେନେ ପାରଦ ଧୌତ, ପାରଦ ଭଳିଆ ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜି ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟାକାର ଶୋଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିର ଆଗମନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଆଲୋକରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ଦ୍ୱୀପ ଶୈଳ ଏବଂ ତଳ ଦ୍ୱୀପଶୈଳର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ, ହ୍ରଦର ଜଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାନେ ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଷୀରୋଦ ସୋଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ ଗିରିବନ ନାଶୀ। କ୍ଷୀରୋଦ ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀରସାଗର, କ୍ଷୀରୋଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀରସାଗର, କ୍ଷୀରସାଗର ଏବଂ ସୋଦରର ଅର୍ଥ ହେଲା ସମାନ। ସୋଦରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ, ମାନେ କ୍ଷୀରୋଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବକୁ ଯଦି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ ସେଟା ହେବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଣ୍ଣବ। ଅର୍ଣ୍ଣବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ଅର୍ଣ୍ଣବର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ। ପ୍ରଥମେ ତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକକୁ ଅର୍ଣ୍ଣବ ବା ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରୂପକ ଅର୍ଣ୍ଣବକୁ କବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ଷୀରୋଦ ମାନେ କ୍ଷୀରସାଗର ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ପାରଦ ଭଳିଆ ଧୌତ ଦେଖାଯାଉଛି ପୃଥିବୀଟା ଏବଂ এই କ୍ଷୀରସାଗରରେ କ'ଣ ବୋହି ଆସୁଛି ନା ଭାସି ଦିଶନ୍ତି ବିଶଦ। ବିଶଦର ଅର୍ଥ ବିଶାଳକାୟ, ବିଶଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶାଳକାୟ। ଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼, ବନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନାସି, ନାସିର ଅର୍ଥ ଏମିତି ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯାହାକି ଗୋଟେ ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଗୋଟେ ସାଗର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସି, ସେଇ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ ନାସି। ତ କ୍ଷୀରୋଦ ରୂପୀ ବା କ୍ଷୀରସାଗର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ସାଗର, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ସାଗରରେ ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ବିଶଦ, ବିଶଦ ବିଶାଳକାୟ ଗିରି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନାସି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ସ୍ନିଗ୍ଧର ଅର୍ଥ କୋମଳ, ତରୁପତ୍ର ମାନେ ଗଛର ପତ୍ର, ମସୃଣ ଅର୍ଥ ଚିକ୍କଣ ଏବଂ ଉପଳ ଅର୍ଥ ପଥର। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଡ଼ୁଛି, କାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ନା କୋମଳ ତରୁପତ୍ରରେ, କୋମଳ ଗଛପତ୍ରରେ, ମସୃଣ ଚିକ୍କଣ ଉପଳ ମାନେ ପଥରରେ, ଚିକ୍କଣ ପଥରରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ଏବଂ ମସୃଣ ଉପଳ ଜକ ଜକ ଦେଖାଯାଉଛି। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼ ତନୁ ଭଳି ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ ଶୋଭେ ବନସ୍ଥଳୀ। ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏଇଠି ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଛାୟା ମିଶ୍ର କରେ, କରେ ଏଇଠି କର, କର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଛାୟା ମିଶିକି ଜଙ୍ଗଲ ବା ବନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ବନସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋକ ହେଉଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାୟା ଏବଂ ଆଲୋକର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି ସେଇଟା ବନସ୍ଥଳୀଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସର୍ପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବା ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବେ ଗିରିବନ ଦେଶ, ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେଶ। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହେଇଛି ଏବଂ ନର ଚହଳର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ କବି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପୁରା ଶାନ୍ତ, ନୀରବ ଗିରିବନ ଦେଶ, ପୁରା ପର୍ବତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଚିଲିକା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି। ନାହିଁ ଏଠି ନର ଚହଳର ଲେଶ, ଏଠି ନର ଚହଳର ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଚହଳି ଗହଳିର ଲେଶ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନଟିଏ ମାତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ।
ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ଏତେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି ଅବନୀ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଦୂର ଝରନାଦ, ଦୂରର ଝରଣାର ନାଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଯାଉଛି ଏବଂ ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର, ଝିଙ୍କାରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କୀଟ ଯେଉଁଟାକି ରାତିରେ ଝିଁ ଝିଁ ଶବ୍ଦ କରେ। ତ ଦୂରର ଝରନାଦ ଏବଂ ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଯାଉଛି। ନିଶିଥିନିର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର, ନିଶିଥିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା, ମାନେ ନିଶିଥିନିର ଅର୍ଥ ହେଲା ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି ରାଜା ଏବଂ ରାଜାର ଆଗମନରେ ତାର ସୈନ୍ୟ ବା ସେନା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଝରନାଦ ଏବଂ ଝିଙ୍କାରିର ଝଙ୍କାର ନିଶିଥିନି ମାନେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତ୍ରି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଅ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କେସ୍ତଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ତ୍ୟଜି ମାନେ ଛାଡ଼ିକି, ଲୋକାଳୟ ମାନେ ଗ୍ରାମ, କଳି ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି କିଏ ନା ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଯେମିତି ଲୋକାଳୟକୁ କଳି ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଚିଲିକାର ଏହି ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ, ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ରଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଧଳା ଆଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର, ତ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଠାରେ এই ভিডিওটিকে ଶେଷ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।